إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، محترم اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں مومنوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یقیناً شراب، جوا، بت پرستی اور پھال کے تیر نکالنا، یہ سب شیطانی عمل ہے اور شیطان کی پلیدگی اور گندگی ہے۔ رجس من عمل الشیطان، شیطانی اعمال کی گندگیاں ہیں۔ فاجتنبوہ، تو اے ایمان والو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، روک کر کے رکھو، لعلکم تفلحون، تم اپنے آپ کو شراب سے، نشہ آور چیزوں سے، جوا سے، اسی طرح سے بت پرستی سے، تیر کے پھال کے تیر نکالنے سے اگر بچاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لعلکم تفلحون۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے کہا رجس من عمل الشیطان، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یرید الشیطان، شیطان کی چاہت ہے، شیطان کی خواہش اور تمنا ہے، شیطان اس مقصد میں ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرا دے، والبغضاء، بغض اور نفرت پیدا کرا دے، اور تمہیں نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے باز رکھے۔ یہ شیطان کی منشا ہے ان چیزوں میں تمہیں مبتلا کر کے، تم ان سے باز آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کے اندر یہ بات بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، موجودہ دور میں اس معاشرے کا بوڑھا ہی نہیں، بزرگ اور وہ
आदमी जिनकी उम्र 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, ऐसे लोग ही नहीं बल्कि 10-10 साल, 15-15 साल के जवान बच्चे, 20-20 साल के जवान बच्चे जो अपनी कौम के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने घर के लिए एक अहम हैसियत रखते हैं, ऐसे लोग मौजूदा दौर में इन बुराइयों में मुब्तला। हमारा नौजवान नशा कर रहा है, हमारा नौजवान जुआ खेल रहा है, हमारा नौजवान बुत परस्ती की तरफ जा रहा है, हमारा नौजवान 3 पत्ती और ड्रैगन टाइगर के गेम्स अपने मोबाइलों के अंदर खेल रहा है, हमारा नौजवान अपनी जिंदगी की एक मताए हयात को, बेहतरीन लम्हे को ज़ाय कर रहा है। इसलिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर कौम का नौजवान अपनी कौम के लिए एक उम्मीद होता है, अपनी कौम के लिए एक तमन्ना और जज्बा होता है, क्योंकि बुजुर्गों की तमन्नाएं, बुजुर्गों की उम्मीदें जवानों से बधी होती है। तभी तो कहते हैं कि ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन वही जवान जब अपनी जवानी को ऐसी चीजों में खपाए तो उल्टा वो आपका सहारा नहीं बल्कि आपको मरते दम तक उसका सहारा बनना पड़ेगा। वो जवान जो अपने जवानी के मरहले में पहाड़ों से टकराने की ताकत रखते हैं, वो जवान जो तूफानों का रुख मोड़ देते हैं, वो जवान जो अंधेरों में भी बैठकर मुकाबला करते हैं, ताबनाकी और रोशनी का ख्वाब देखते हैं, आज उन जवानों की कुव्वतें ढीली पड़ गई, उन जवानों की हिम्मतें जवाब दे गई हैं। उसकी वजह उन्होंने अपने आप को बुज़दिल कामों में मसरूफ कर रखा है। रिजसुम मिन अमली शैतान, शैतान के पलीद और गंदे कामों में अपने आप को लगा दिया। और रहा सहा जो कसर था या रही सही जो कसर थी उसे इंटरनेट ने पूरा कर दिया है। इस वजह से आज हम देखें, थोड़ा अपने माजी में झांक करके देखें, पहले स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तालीम के साथ साथ नौजवानों के लिए खेल के मैदान भी हुआ करते थे। अब गली गली स्कूल खुल गए हैं, किराए का छोटा सा कमरा लेकर के दुकान चलाई जा रही है, उसमें ना तो तालीम सही हो रही है और ना ही नौजवानों के सेहत बख्श चीजों के बारे में जरा बराबर भी किसी को फिक्र है। खेल के बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे, उन मैदानों में मुख्तलिफ तरह के मुकाबले, दौड़ धूप के और जिस्मानी वर्जिश के जो भी हुआ करते थे, मुकाबले हुआ करते थे। हमारा जवान उसमें हिस्सा लेता था और उसमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप को एड़ लगाता था। मगर आज का जवान कोढ़ी, लंगड़ा, लूला बन करके घर के कोने में पड़ा रहता है, पूरे माँ बाप सिसकियां लेते रहते हैं। जवान बहन घर के अंदर बैठी है मगर उसके लिए कोई उसके इंतजाम की कुछ फिक्र नहीं है। बूढ़ी माँ घर के अंदर है, घर के अफराद जो है उसके मुहताज बने हुए हैं मगर उसके कामों पर जो तक नहीं देखते। क्या है, इससे छुटकारा हासिल करता है तो उसके बाद नशा में मुब्तला हो जाता है, इससे छुटकारा हासिल करता है तो फिर जुए की महफिलों में बैठ जाता है, इससे कुछ छुटकारा मिलता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है तो पहुंच जाता है दरगाहों पर, बुत खानों में, और वहां जाकर के जो है चादर गागर बहुत ज्यादा और परेशानी हुई, तावीज गंडे तमाम चीजों का शिकार हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए कहा, मोमिनों को मुखातब किया, फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, इन तमाम चीजों से खुद भी बचो, अपने औलाद को भी बचाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर मोमिनों को खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की पाक दी हुई रोजियों में से खाओ। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ने जो रोजियां तुम्हें पाक रोजियां दी है उनमें से खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और ये कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमेशा हमेशा इबादत करते रहो। ये नौजवान पाक रोजी पसंद नहीं करता है, हलाल रोजी जब वो खा लेता है तो उसको हजम करने के लिए हराम चीज गले के नीचे उतारता है, या उसकी कशे लेता है हराम चीज की उसके हाजमे के लिए। और मैं
حقیقی بات یہ ہے کہ باتیں بہت لوگوں کو بہت کڑوی لگ جاتی ہیں، لیکن ذمہ داری بھی ہے سماج کو، معاشرے کو ایسے کینسر سے بچانا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ ہوگا صرف آپ کے گھر کی چوکھٹ نہیں رہے گی، ہمارے گھر کے کونے کونے تک بھی آ جائے گی۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ ممبر و محراب کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، سب سے پہلی ذمہ داری تو والدین کی ہے کہ اپنے معصوم بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی، اپنے گھر کے اندر جو قیمتی سرمائے پل رہے ہیں ان پر نگرانی کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو خطاب کیا، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے رسولوں کی جماعت تم بھی وہی چیزیں کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ روزیاں عطا فرمائی، انبیاء کی جماعت کو، جبکہ انبیاء سے حرام چیزوں کا لقمہ کھانا کبھی بھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انبیاء حرام کھاتے ہوں گے، مگر پھر بھی ان کو مخاطب کر کے ان کی امت کو تنبیہ کی گئی، ان کی امت کو تنبیہ کی گئی۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، بہت ساری ہماری بہنیں بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، نوجوان بچیاں کالجوں میں جو پڑھنے جا رہی ہیں اس مرض میں مبتلا ہے، گھروں سے نکل تو جاتی ہے یہاں سے شریف بیٹی بن کر کے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد نہ ان کے جسم پر برقع ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر شرافت کا لبادہ ہوتا ہے، تمام کو تار تار کر کے پھینک دیتی ہے، اور اس کے بعد اپنے فرینڈ کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، چاہے وہ بوائے فرینڈ ہو یا گرل فرینڈ ہو، ہر طرح کے فرینڈوں کے ساتھ سگریٹ کی کشیں لیتی ہوئی نظر آتی ہے، سگریٹ پیتی ہوئی دھڑلے کے ساتھ سگریٹ پیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، اس سے اور بھی آگے چلے جائیں تو جوا خانے بھی اب ان سے دور ہو رہے ہیں، وہ قہوہ خانے بھی ان سے دور ہو رہے ہیں، وہاں شراب اور دوسرے فلیور لینے کے لیے سہیلیوں کے ساتھ سفر کرتی ہے، گھر سے جھانسا دے کے نکلتی ہے کہ ایکسٹرا ٹیوشن کلاسز چل رہی ہیں، ایکسٹرا ٹیوشن کلاسز ہماری چل رہی ہے، فلاں جماعت میں ہم ہیں، ہمارے کچھ ایکسٹرا کلاسز چل رہے ہیں، بہت برڈن ہے، لیکن وہ برڈن کیا ہے آخرت میں پتہ چلے گا ہر ایک کو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قوم کے لیے ناصور نہ بنو، قوم کے لیے ناصور نہ بنو، کینسر نہ بنو، اپنے ماں باپ کے لیے ان کے ذمہ داریاں جو ان کی ہیں انہیں صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے مددگار بنو، ان کو دھوکہ نہ دو، اگر انہیں دھوکہ دے رہے ہو تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے میں جو افراد ہیں ان تمام افراد کا خیال کیا جائے، اپنے اپنے گھر سے اس کی شروعات کی جائے، سب سے پہلے تو اپنے سے شروعات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود کا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو نشہ اور چیزوں سے بچاؤ، قوا انفسکم، اپنا خیال رکھو، ہمارے اندر یہ برائی ہے تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ میرا بیٹا نہیں پیے گا، میری بیٹی نہیں پیے گی، میری بیوی نہیں پیے گی، اور کتنی ایسی بیویاں ہیں گھروں کے اندر جو شوہروں سے چھپ کر کے سگریٹ پیتی ہے، نشہ کرتی ہے، شوہر کو پتہ نہیں ہے، لیکن جب بات کھلتی ہے تو سیدھے منہ پر جواب ہے، آپ بھی تو پیتے ہیں حضرت، آپ بھی تو پیتے ہیں، تو آپ مرد ہو کے پی سکتے، کیا عورت کے لیے حرام ہے؟ تب آپ کے لیے اگر جائز ہے تو پھر عورت کے لیے چیز حرام نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس سے منہزوری کرنے کی یا اسے تھپڑ اور تماچا مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے پہلے کہا قوا انفسکم، اپنا خیال کرو، پہلے آپ اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد گھر والوں کی فکر کرو۔ جب اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا بچہ، آپ کی بیوی آپ کو ہی دیکھیں گے، آپ ان کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، نمونہ ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے اس کے لیے، آپ جس راستے پر چل رہے ہیں آپ کی بیوی اسی راستے پر چلے گی، آپ کے بچے اسی راستے پر چلیں گے۔ آپ داڑھی بڑھا رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ میرا بیٹا داڑھی رکھ کے آئے گا، آپ بے نمازی ہے تو آپ مت سوچیں کہ میرا بیٹا نمازی بنے گا، چند دن آئے گا جائے گا، آپ کو جھانسا دے گا، اس کے بعد وہ بھی تھوڑا شعور والا ہوگا تو آپ ہی کا منہج، آپ ہی کا طریقہ اختیار کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے توبہ آپ کریں، اس کے بعد اپنے بچوں کی خبر لیں، اپنے گھر کی خبر لیں۔ یہ وبا بالکل عام ہوتے جا رہی ہے، قوم کے غیرت مند افراد نے اس چیز پر لوگوں کو ابھارنے اور اسی طرح سے جو برائیاں چل رہی ہیں اس کے سدباب اور روک تھام کے لیے تمام لوگوں تک پیغام پہنچانے کو کہا ہے۔ لہٰذا تمام سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں فکر مند رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ان چیزوں سے دشمنی کرا دے۔ شراب پی کر کے آتا ہے آدمی، سگریٹ کے نشے میں ہوتا ہے آدمی، زردہ تمباکو کھایا رہتا ہے آدمی،
اس کے اندر کیا نقصانات ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اس آدمی کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، ایسے مرحلے میں اسے ٹینشن جب دیا جاتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ پیر چلا دیتا ہے سامنے، چاہے جتنا بڑا خیر خواہ، چاہے جتنا عزت دار آدمی اس سے بات کر رہا ہو، کنٹرول نہیں کر پاتا ہے وہ آدمی، پھیپھڑے خراب کرتا ہے اپنے، کینسر میں مبتلا کرتا ہے اپنے آپ کو، اور نہ جانے طرح طرح کی بیماریاں، ان سب چیزوں میں نکوٹین پائی جاتی ہے، فیرل فور پایا جاتا ہے، پاسٹیرین پایا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے انسانی جسم کے لیے سم میں قاتل ہے، اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سگریٹ نوشی واقعی میں اس کی صحت کے لیے ہانیکارک ہے پھر بھی پی رہا ہے تو اس کا مطلب وہ خودکشی کر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے خودکشی کرنے والے کی سزا ڈائریکٹ جہنم، چاہے جتنا بڑا متقی ہو، ڈائریکٹ جہنم۔ خودکشی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنی گردن گھونٹ کے مار لیں، گلا گھونٹ لیں، پنکھے میں لٹک جائیں، یہی خودکشی نہیں ہے، خودکشی کے بہت سارے ذرائع نکل چکے ہیں، آپ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے لیے ایک فیشن ہے، اور یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ آج کا جوان کسی مجبوری میں نہیں پی رہا ہے، آج کا جو جوان ہے یا آج کے جو لوگ ہیں یہ مجبوری میں نہیں پی رہے ہیں، وہ اس وجہ سے پی رہے ہیں، پیسہ ہے ان کے پاس، فضول خرچی کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے ان کو، یا اسی طرح سے ان کو اس کی لت لگ گئی، ایسا بھی نہیں ہے، لت بھی نہیں لگی ہے، ایک دو مرتبہ کوئی کسی کے ساتھ سگریٹ پی لیا تو اس کو بولتا ہے کہ مجھے لت لگ گئی، ماں باپ کہتے ہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا، ارے ایک دو وقت کی نماز پڑھنے آتے ہو اس کی لت کیوں نہیں لگتی؟ جمعہ پڑھنے آتے ہو تو عصر کی لت کیوں نہیں لگ جاتی ہے؟ عصر پڑھنے آتے ہو یا جمعہ کے دن تو سوچتے ہو کہ آج ہم نہائے دھوئے ہیں تو مغرب تک ٹکتے ہو، اس کے بعد دوسرے دن کیوں غائب ہو جاتے ہو؟ اس کی لت کیوں نہیں لگتی ہے؟ نیک کاموں کی لت کیوں نہیں لگتی ہے؟ حرام خبیث کاموں کی لت کیسے لگ جاتی ہے؟ شراب، نشہ اور چیزیں یہ ام الخبائث، ام الخبائث تمام برائیوں کی جڑ ہے، جنم دینے والی ہے، ان کی لت لگ گئی بڑی آسانی کے ساتھ۔ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائیوں سے روکنے کی، یعنی تمام برائیوں سے روکنے کی جڑ ہے نماز، اس کی لت نہیں لگ رہی ہے آپ کو، برے کاموں کی لت لگ جا رہی ہے، ماتم کرو اپنی عقل پر، ماتم کرو اپنی عقل پر، یہ تمباکو، یہ زردہ، یہ نشہ آور چیزیں، جانور سونگتا ہی نہیں، سونگنا بھی گوارا نہیں کرتا، کھانا پینا تو دور کی بات ہے، سونگنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اور تم اسے حلق کے نیچے اتارتے ہو، اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہو کہ ہماری عبادتیں قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیز پیاز، لہسن وغیرہ کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا کہ جو آدمی یہ چیزیں کھائے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد کیوں نہ آئے، لیکن آپ حرام چیزیں کھا کر کے مسجد میں آ رہے ہو، نماز اذان ہو جاتی ہے، نماز کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان دو سگریٹ پھونک لیتے ہو، دو گٹکے کی پیکٹیں 15-20 منٹ کے اندر پھاڑ کے کھا لیتے ہو، اور وہی بدبودار منہ لے کر کے وضو خانے میں مسجد کے احاطے میں داخل ہوتے ہو، کیا فرشتے تمہارے اوپر رحمت کی دعائیں نازل کریں گے؟ فرشتوں کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے اس کا مطلب وہ دعائیں نہیں بلکہ بد دعائیں کریں گے، اور یہ بات بھی یاد رکھنا مسلسل نشہ کرنے والا شخص جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مدمن الخمر، اور خمر کسے کہا جاتا ہے؟ ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، جو عقل کو چھا جاتی ہے، معاف کر دیتی ہے، اور جو خمر ہے اس کے بارے میں کہا گیا جس کا زیادہ حرام اس کا تھوڑا بھی حرام، یعنی جس کا ایک گلاس پینا حرام ہے اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے، پوری پیکٹ پھاڑ کے کھائے آپ یا اس میں سے چند سپاریاں نکال کر کے کھا لیا، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، پوری سگریٹ پی جائے یا اس میں سے ایک دو کش بھی آپ، دونوں کا حکم ایک ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم، انہوں نے اس کا پینا، اس کا کاروبار کرنا سب حرام قرار دیا۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان پان ڈبے چلاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ اکثریت پان ڈبے پر جی رہی ہے، حرام کاری، حرام کی کمائی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن مجید کے اندر حرمت کا فتویٰ نہیں آیا ہے شراب کی، جب شیطانی عمل کہہ دیا گیا تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ رجس من عمل الشیطان، اور پھر شیطان کیا چاہتا ہے اسے بھی بتا دیا گیا ہے، ان نشے میں مبتلا کرا کے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرانا چاہتا ہے،
नशे में मुब्तला करा के भाई भाई के दरमियान जुदाई कराना चाहता है, नशे में मुब्तला करा के नेक और बुरों में यानी अच्छे लोगों से ये आदमी दूरी भागता है, दूरी भागता है। लेकिन अब तो बेगैरती की हद है, कहीं भी महफिल में खड़े हो बेशरम लोग वहां भी सिगरेट फूकना शुरू कर देते, वहां भी गुटखे की पैकेटें फाड़ के खाना शुरू कर देते। शर्म तक नहीं आती है कि ये चीजें हराम है, मैं खा रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। उससे बड़ा जुर्म ये है कि एलानिया तौर पर तुम खाओ और पियो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल चीजें रखी है, तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है। जितनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है उसमें सबसे बेहतर मखलूक तुम्हें करार दिया है और सबसे बेहतर ग़िज़ा भी तुम्हारे लिए तैयार की है। लेकिन तुम्हारी अकलें सड़ गई है कि तुम हराम चीजों की तरफ अपनी नजरें जमाए हुए हो, अपनी ख्वाहिश लगाए हुए हो और उन हराम चीजों के इस्तेमाल से तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला राजी होगा। औज़ु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करो और तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। ये उम्मुल ख़बाइस है, इसके इस्तेमाल से तुम समझते हो कि हमारी दुआएं कबूल होंगी। वो 5 सवाल याद रखो, क़यामत के दिन जब तक बंदा 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा तब तक उसका कदम हिल नहीं सकता, उठ नहीं सकता है। उन 5 सवालों में एक सवाल उम्र के बारे में होगा। वअन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, उम्र तुम्हारी कहाँ गुजरी, 60 साल 70 साल। वअन शबाबिही फ़ीमा अबला, नौजवानों जो सिगरेट के आदी हो, गुटखा के आदी हो, 15 साल का नौजवान गांव छोड़ के कमाने के लिए आता है, दूसरे दिन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके गुटखा खाता है, सिगरेट फूकता है और माँ बाप को कमाई से मतलब है, मेरे बेटे की आदत क्या खराब हुई है उसको नहीं देखते हैं। वहां जाके अच्छाइयां क्या आई है वो नजर नहीं आती है, पैसे से मतलब है, कहीं से भी आए वो कुछ भी खा के दे, कुछ भी कमा के दे। वअन शबाबिही फ़ीमा अबला, जवानी कहाँ सड़ाया, किस काम में, क्या क्या करके, क्या क्या खा के। और माल के बारे में 2 सवाल होगा। वअन मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु, माल कमाया कहाँ से, कमाई हलाल को, उसे खर्च कहाँ किया, सिगरेट खरीदा था, गुटखा खरीदा था, जर्द तंबाकू वाला पान खरीदा था, शराब की बोतल खरीदा था, नशा की गोली खरीदा था, सब पूछा जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक एक चीज तुम्हारी नजरों के सामने होगी। अच्छा कमाए होगे, अच्छा खाए होगे, वो भी तुम्हारे सामने होगी, और बुरा कमाए होगे, बुरा खाए होगे, बुरी चीजों में खर्च किए होगे, वो भी। मालूम है तुम्हें कि तमाम चीजें जो है फजूल खर्ची, फजूल खर्चियों में आती है। और फजूल खर्च कौन होता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। फजूल खर्ची करने वाले कौन है, शैतान के भाई है। और शैतान क्या है, वकान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा, शैतान अपने रब का नाफरमान, वो सिगरेट पीने वाला अपने रब का नाफरमान शैतान का भाई है, उसका रिश्ता शैतानों से। उसे शैतान कह दो तो चिढ़ आ जाती है, सिगरेट पीने वाले को शराबखोर कह दो तो चिढ़ आती है, वो शराबी से नफरत करता है और अपना उसी नदी में डुबकी मार रहा है। शराब पिए माशरे में तो कहा जाता है वो शराबी है, तुम भी शराबी हो, तुम्हारी जो चीज तो तुम खा पी रहे हो उसे भी शराबी ही कहा गया है। खमर कहा जाता है नशावर चीजों को। मा अस्करा कसीरुहु फक़लीलुहु हराम, हर नशावर चीज जिसका ज्यादा हराम उसका थोड़ा भी हराम। और ये सब खबीस चीजें हैं, गांजा, चरस, भांग, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, तमाम की तमाम चीजें जो खबीस है, नशावर है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हराम और खबीस चीजों से बचने का हुक्म दिया है। अपनी नमाजों की फिक्र करो, अपनी इबादतों की फिक्र करो। आज यही तो है कि हमारी दुआओं में असर नहीं है, हम हलाल कमा रहे हैं लेकिन हराम खा रहे हैं, मेहनत की कमाई करके ला रहे हैं, उसके जरिए से हराम चीजें कमा रहे हैं। और ये भी एक चीज है, तमाम लोग इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, हुकूमत कानूनी उसको जो है हक अदा करती है। सिगरेट की सनअत साजी जो हो रही है, सिगरेट जो बनाया जा रहा है उसके लिए कानूनी इख्तियार है, शराब बनाने का कानूनी इख्तियार है, या इसी तरह से जितनी नशावर चीजें हैं उन पर बिल्कुल गवर्नमेंट का है, हुकूमत का है। तो हुकूमत की नजरों में चीजें नहीं आती है नजर कि इन चीजों से माशरे के अफराद तबाह हो रहे हैं, उनकी सलाहियतें ज़ाय हो रही है, उनके अंदर तरह तरह की बीमारी
सिगरेट नोशी जो है सेहत के लिए जहर है और बेचने का पूरा इख्तियार दे रहे हो। जो पी रहा है शराब उसको चेक कर रहे हो, जो बना रहा है जड़ खत्म ही नहीं कर रहे हो। ये एक तरफ मजाका खेजी है, ये अलग जगह हंसाई है, कानून उधर फराहम कर रहे हो और तमन्ना लगाए हुए हो कि बुराई खत्म हो जाए। कैसे बुराई खत्म होगी? जो जड़ है उसे पकड़ो, जो जड़ है उसे पकड़ो। इसलिए तमाम लोगों की जिम्मेदारियां बनती है कि हलाल चीजें खाओ, हलाल चीजें पियो। नौजवानों से खुसूसी गुजारिश है अपनी जवानी को तबाह बर्बाद ना करो। तरह तरह की बीमारियां इस सिलसिले में आती है। माहिरीन ने बहुत सारी बीमारियों का तज़किरा इस सिलसिले में किया है, उसे क्या ना गिनाओ, आप खुद ही उन चीजों से वाकिफ हो। आपके हाथ में इंटरनेट मौजूद है जहां से आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, वही ये सब भी मार के देख लीजिए आपकी सेहत के लिए क्या नुकसानदेह। इन नशावर चीजों के इस्तेमाल से क्या नुकसान हमें पहुंच रहा है उसे भी इस मोबाइल के अंदर आप चेक कर सकते हैं। क्या चीजें हमारी सेहत को फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। ये चीजें आदमी को 30 साल बाद 35 साल के बाद फिर समझ में आती है कि हाँ नुकसान क्या है, लेकिन फिर भी तो फूसर बूढ़ा नहीं समझता है। सांस उखड़ती है फिर भी बीड़ी के कश मारता रहता है। सांस उखड़ रही है उसकी, खांस रहा है, 50 मरतबा खांसता है छोटी सी बीड़ी की कश लेने के लिए, मगर तौबा की तौफीक नहीं होती। तौबा क्यों? इसलिए कि वो उसे गुनाह नहीं समझ के पी रहा है। समझाया भी जाता है तो कहता बस ऐसे ही पी लेते हैं, आदत हो गई है बेटा, आदत हो गई है। ये बुरी आदत है चाचा, इससे तौबा करो। ये बुरी आदत है मेरे भाई, इससे तौबा करो। ये हराम चीज खा रहे हो आप, इससे आपकी इबादत पर, आपके दीन पर, आपके सेहत पर और इसी तरह से आपकी रिश्तेदारियों पर, तमाम पर फर्क पड़ता है। मेरी बहनों से भी दरखास्त है इन तमाम चीजों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। बहुत सारी बीमारियां वैसे ही ख़वातीन के अंदर आ रही है, ये मजीद बीमारियां बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, इससे इज्तनाब करो। नौजवान बहनों, नौजवान बेटियों, तुम समझ रही होगी कि ये हमारे लिए जो है एक छुरी और तलवार की मानंद बातें लग रही है। नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे खैर भलाई के लिए। क्यों? इन उरीदु इल्ला इस्लाह मस्तताअत। अंबिया का जो काम होता था वो सिर्फ इस्लाह का होता, वही काम वारिसीन अंबिया का भी है। दिल में दर्द लेकर के बातें कही जा रही है, क्योंकि आज अपनी गाड़ी कमाई या आपको जो खर्चा मिल रहा है उस बेहतरीन खर्चे को आप अच्छे चीजों में, सदका खैरात में, अपने खाने पीने की, सेहत की चीजों में लगा सकते थे, उसे आप ज़ाया और बर्बाद कर रहे हैं। और याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उन तमाम चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। बहुत सारी बातें इस सिलसिले में कही जा सकती है। खुलासे कलाम यह है कि हर फर्द को अपने अपने घर का जायजा लेना चाहिए। सबसे पहले तो अपने आप से इस्लाह करें। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपनी जान को अपने हाथों इन हराम चीजों के इस्तेमाल से हलाकत के हवाले ना करो, तबाह बर्बाद ना करो। आज ही से अहद कर लो कि इसी नमाज के बाद हम बैठ करके इस मस्जिद के अंदर जो भी हमारे अंदर ये नशावर चीजों की लत लगी है, ये आदत पड़ी हुई है, हम तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेंगे। ये ना सोचो कम करेंगे, कम करना वही हुआ कि एक गिलास पीते थे, एक घूंट पी रहे हो, फर्क क्या पड़ा? काम चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, हराम में ही मुब्तला हो। 360 बुत थे मक्का के अंदर, सारे बुतों को गिराया, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा कि एक को छोड़ दिया जाए उसकी पूजा करो 360 की नहीं। मेरे भाइयों, एक बुत की पूजा करना अगर हराम, 360 की पूजा करना हराम, तो एक बुत की पूजा करना भी हराम है। इसी तरह से एक गिलास या एक सिगरेट पीना हराम। दिन में 4 या 10 या 15 गुटखे की पैकेटें खाते थे, अब 2 कर दिए हैं सुबह और शाम, ये सब भी हराम है। इसलिए हराम चीजों से मोमिन बचता है, मुनाफिक इन तमाम चीजों की तरफ, काफिर इन तमाम चीजों की तरफ, मुशरिक इन तमाम चीजों की तरफ, फासिक और फाजिर इन तमाम चीजों की तरफ, बदकार और ज़ानी इन तमाम चीजों की तरफ, हराम खाने वाले इन तमाम चीजों की तरफ जाता। और जो मोमिन होता है वाकई में अपने आप को हर तरह के हराम और खबीस चीजों से पाक और साफ रखता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो भी कोताहियां हैं, खुसूसन नौजवानों के अंदर इस चीज के ताल्लुक से जो ये बेदारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों में जो वबा फैला रहे हैं, फैशन के तौर पर ये चीजें चला रहे हैं, माँ बाप से छूट करके ऐसी हरकतें अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस्लाह फरमा, उन्हें अपने जवानी की कदर और कीमत को समझने की तौफीक अता फरमा। आज नौजवान फलस्तीन के अंदर जवानों को देखो, फलस्तीन के अंदर बच्चों को देखो, उनकी हालतों को देखो। एक तो वो दुश्मन
से लड़ करके अपने आप को शहीद कर रहे हैं और आप अपने आप को जहरीली चीजें पदार्थ खा खा करके अपने आप को मार रहे हो। क्या फर्क रह जाएगा तुम्हारे लिए उनमें? लिहाजा अपनी जिम्मेदारियों को समझो, उस तरह के नौजवान बनो कि इस तरह की चीजें अगर हमारे ऊपर आए तो हम भी डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। नमाजें नहीं छोड़ो, नमाजों की पाबंदी करो, हक हुकूक अदा करो और इसी तरह से जो भी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आयद हैं उन तमाम जिम्मेदारियों को आयद करो, अदा करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे बुजुर्गों की हिफाजत फरमा, नौजवान बहनों बेटियों की, बुजुर्ग माओ बहनों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हर एक की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। बारे लहा हम तमाम लोगों के अंदर जो भी बुराइयां हैं तमाम बुराइयों से हम सबको बचने और एक दूसरे को बचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर जमी' अअदाइद्दीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वअख्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।